کیا ہم واقعی اپنی تاریخ پوری طرح جانتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماضی کے کچھ بہت بہت اہم حصے وہ ابھی تک ہم سے چھپے ہوئے ہوں؟ کچھ ایسے ابواب جو ہم نے کھولے ہی نہیں؟ بالکل، اور یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر گراہم ہینکاک کے کام اور ان کے انٹرویوز پر مبنی ہیں۔ ہاں، ہینکاک جو ایک برطانوی مصنف اور صحافی ہیں۔ جی، جنہوں نے اپنی زندگی کا آپ کہہ لیں ایک بڑا حصہ ایک ایسے نظریے کی تحقیق میں لگایا ہے جو خیر علمی حلقوں میں کافی متنازع رہا ہے۔ کون سا نظریہ؟ یہی کہ آخری برفانی دور یعنی آئس ایج کے دوران ایک ترقی یافتہ انسانی تہذیب موجود تھی جو پھر تقریباً 12,800 سال پہلے ایک بڑی عالمی تباہی میں ختم ہو گئی، اور آج ہمیں اس کے صرف مدھم سے نشان ہی ملتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ مطلب مقصد صرف ان کے نظریے کو دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا ثبوت شواہد ہیں ان کے پاس۔ بالکل، اور یہ بھی دیکھنا کہ یہ سب ہماری تاریخ کی جو مروجہ کہانی ہے اسے کیسے چیلنج کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ماضی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے جس نے ہینکاک کو اس طرف متوجہ کیا۔ بات یہ ہے کہ جسمانی طور پر جدید انسان، یعنی ہم جیسے دکھنے والے انسان، اناٹومیکلی ماڈرن ہیومنز، ہاں، وہ کم از کم 3,10,000 سال سے اس زمین پر ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے نا؟ وہ مراکش میں جو جی، جبل ارہود سے وہاں سے جو باقیات ملی ہیں وہ کم از کم 310,000 سال پرانی ہیں۔ 3,10,000 سال۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر، مطلب انسانیت کے اندر تہذیب بنانے کی صلاحیت تھی، منظم معاشرہ، کھیتی باڑی، بڑی عمارتیں، آرٹ وغیرہ، تو یہ صلاحیت ظاہر ہونے میں تقریباً 3 لاکھ سال کیوں لگ گئے؟ یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا۔ جو ہمیں تہذیب کے واضح آثار ملتے ہیں، زراعت، شہر، بڑی یادگاریں، وہ زیادہ تر پچھلے 10,000 یا 6,000 سال پرانے ہی کیوں ہیں؟ یہ گیپ، یہ بہت بڑا ہے۔ واقعی یہ ایک چونکا دینے والا وقفہ ہے، اور اس میں یہ بھی جوڑنا چاہیے کہ ان 3 لاکھ سالوں میں ہم یعنی ہومو سیپینز اکیلے نہیں تھے، ہے نا؟ صحیح۔ دوسری انسانی انواع بھی تھیں، نیاندرتال تھے، ڈینیسوون تھے، اور ہمارے آبا و اجداد نے ان کے ساتھ افزائش نسل بھی کی، تو مطلب وہ بھی انسان ہی تھے، شعور رکھتے تھے، ذہانت رکھتے تھے۔ تو پھر سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ بالکل، کہ اگر اتنے لمبے عرصے تک ذہین انسان اور ہماری طرح کی دوسری انواع موجود تھیں، تو پھر تہذیب کا یہ جو بگ بینگ ہے یہ اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ کیا واقعی ان 3 لاکھ سالوں میں کچھ نہیں ہوا، یا ہم کچھ بھول گئے ہیں؟ اور اسی خلا کو، اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہینکاک اپنا مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا اہم ہے، وہ اسے کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں کہتے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک ممکنہ وضاحت ہے۔ ان کا قیاس ہے کہ شاید آخری برفانی دور کے عروج پر، یعنی آج سے 12,000 سال پہلے سے بھی بہت پہلے، ایک ترقی یافتہ انسانی تہذیب تھی جو ان تمام تہذیبوں سے پہلے تھی جنہیں ہم سب سے پرانی مانتے ہیں، میسوپوٹیمیا، مصر، وادی سندھ وغیرہ۔ تو یہ صرف ایک مفروضہ ہے ان کے مطابق؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ و تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی بے ربطگیاں ہیں جن کی وضاحت مروجہ نظریات نہیں کر پاتے۔ تو ان کا کام ان سوالوں کو اٹھانا ہے اور ان گمشدہ کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مفروضے کا ایک اہم حصہ ہے ایک عالمی تباہی کا تصور، ایک کیٹاسٹروفی جس نے اس مبینہ پرانی تہذیب کو ختم کر دیا۔ جی، اور اس تباہی کو وہ جوڑتے ہیں ایک خاص دور سے جسے سائنسدان ینگر ڈرائس کہتے ہیں۔ ینگر ڈرائس، یہ کیا تھا؟ دیکھیں، برفانی دور ختم ہو رہا تھا، زمین گرم ہو رہی تھی، لیکن پھر آج سے تقریباً 12,800 سال پہلے اچانک سب کچھ پلٹ گیا۔ زمین ایک بار پھر شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئی، اور یہ ٹھنڈ تقریباً 1200 سال تک رہی، یعنی 11,600 سال پہلے تک۔ اچھا، یعنی گرم ہوتے ہوتے ایک دم پھر سے ٹھنڈ؟ ہاں، اور یہ کوئی معمولی ٹھنڈ نہیں تھی، یہ بہت تیز رفتار اور عالمی سطح پر تھی۔ اس کے اثرات بہت تواکن تھے۔ اسی دوران
आप देखें शुमाली अमेरिका और यूरेशिया के जो बड़े जानवर थे, मैमथ, मैस्टरडॉन, वो बड़े बड़े रीछ, मेगाफोना जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल मेगाफोना, वो बड़ी तादाद में नापैद हो गए, खत्म हो गए। और ये भी दिलचस्प बात है कि यंगर ड्रायस का खात्मा यानी 11,600 साल पहले, ये तकरीबन वही वक्त है जब हमें दुनिया में ज़राअत और मुस्तकिल आबादियों के पहले आसार मिलना शुरू होते हैं। जैसे गुबैकिली टिपे। जी, जैसे गुबैकिली टिपे का उरूज। तो ये तारीख का एक बहुत अहम मोड़ लगता है। लेकिन सवाल ये है कि ये यंगर ड्रायस हुआ क्यों? अचानक इतनी सर्दी? यहीं पर यंगर ड्रायस इम्पैक्ट हाइपोथेसिस YDIH सामने आता है। ये कोई एक बंदे का नजरिया नहीं, 60 से ज्यादा साइंसदानों की एक बैनुल-अक़वामी टीम ने ये पेश किया है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि तकरीबन 12,800 साल पहले जमीन खला में मौजूद एक दमदार सितारे के मलबे के एक बड़े झुरमुट से गुजरी, जिसे टोरेड मीटियोर स्ट्रीम कहते हैं। टोरेड मीटियोर स्ट्रीम? जी, और उसके कई टुकड़े जमीन के माहौल में दाखिल हुए। कुछ जमीन से टकराए, कुछ हवा में ही फट गए, एयरबर्स्ट हुए। इन टकरावों और धमाकों ने उनके मुताबिक बहुत बड़े पैमाने पर आग लगाई, सुनामियां आईं और माहौल में इतनी धूल और धुआं भर गया कि सूरज की रोशनी रुक गई और जमीन ठंडी हो गई? बिल्कुल, दर्जे हरारत एकदम गिर गया। क्या इस इम्पैक्ट थ्योरी का कोई सबूत भी है? जी, वो ठोस साइंसी शवाहिद पेश करते हैं। दुनिया भर में शुमाली अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता माहिरीन को ज़मीन के ख़ास तह में, जो ठीक 12,800 साल पुरानी है, कुछ ख़ास चीज़ें मिली हैं। जैसे कि? जैसे नैनो डायमंड्स, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर और गर्मी में बनते हैं, पिघला हुआ क्वार्ट्स, छोटे छोटे मकनातीसी ज़र्रात, कार्बन के गोले और प्लैटिनम जैसी धातें जो आम तौर पर ज़मीन की सतह पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। अच्छा। और इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर आग लगने के सबूत, यानी कालिक की एक मोटी तह। ये सारी चीज़ें, जिन्हें इम्पैक्ट प्रॉक्सीज कहते हैं, ये आम आतिशफशाएं या जंगल की आग से नहीं बनती। और ये तह कहाँ मिली है? कई जगहों पर, मसलन एरिज़ोना में मरे स्प्रिंग्स है, शाम में अबू हुरेरा है। ये कदीम आसार की जगहें हैं। और ख़ास बात ये कि अबू हुरेरा, जो गुबैकिली टीपे से ज़्यादा दूर नहीं, वो ठीक 12,800 साल पहले अचानक तबाह होकर वीरान हो गया था, बिल्कुल उसी वक्त जब ये मुबैना तसादुम हुआ। लेकिन क्या सब साइंसदान इस इम्पैक्ट थ्योरी को मानते हैं? नहीं, ये मुकम्मल तौर पर कबूलशुदा नहीं है। कुछ माहिरीन इससे इख्तलाफ करते हैं, वो मुतबादिल वज़ाहतें देते हैं। जैसे रॉबर्ट शोक हैं, एक माहिर अर्जियात। उनका ख्याल है कि शायद सूरज से कोई बहुत बड़ी शमसी लहर निकली थी। अच्छा, सोलर आउटबर्स्ट। जी, लेकिन बुनियादी बात जिस पर ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं, वो ये है कि यंगर ड्रायस एक हकीकी, बहुत बड़ा और तबाहकुन वाक़या था। वजह जो भी हो, तबाही हुई थी। ठीक है, तो ये वो पस मंज़र है जिसमें हैनकॉक अपनी गुमशुदा तहजीब की कहानी को फिट करते हैं। बिल्कुल, ये तबाही उस मुमकिना तहजीब के खात्मे और उसके इल्म के बिखरने की वजह हो सकती है। अब देखते हैं कि वो कौन से ठोस शवाहिद हैं जिनकी तरफ वो और उन जैसे दूसरे मुहक्किकीन इशारा करते हैं। उन शवाहिद में शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन जगह वो टर्की में है ना? गुबेकली टेपे। जी, गुबेकली टेपे, जनूब मशरकी तुर्की में। ये दुनिया की कदीम तरीन मालूम मेगालिथिक साइट है, यानी बड़े पत्थरों से बनी तामीरात। कितनी पुरानी? कम से कम 11,600 साल। 11,600 साल पुरानी। यानी मिस्र के अहरामों से भी हजारों साल पुरानी, स्टोनहेंज से भी। जी हाँ, हजारों साल पुरानी। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 1960 की दहाई में माहिरीन ने इसे देखा था, लेकिन सोचा कि ये कोई मामूली पुराना कब्रिस्तान होगा, नजरअंदाज कर दिया। अच्छा। फिर 1990 की दहाई में एक जर्मन माहिर आसार कदीमा क्लाउस श्मिट, उन्होंने इसकी असली अहमियत को पहचाना और खुदाई शुरू की। वहां 20 से ज्यादा गोल, आधे जमीन में दबे हुए अहाते मिले हैं। हर एक के बीच में 2 बड़े टी शेप के पत्थर के स्तून हैं, कई टन वजनी, और दीवारों के साथ भी छोटे स्तून हैं। और इन स्तूनों पर नक्शो निगार भी है, सुना है? बहुत उम्दा नक्शा निगारी है, जानवरों की, परिंदों की, कुछ अजीब निशानात की। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उसे बनाने वाले लोग वो शिकारी और फल जमा करने वाले थे, हंटर गैदरर्स। जी बिल्कुल, ये उस पुराने ख्याल के बिल्कुल खिलाफ है कि इतनी बड़ी मुनज़्ज़म तामीरात सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले मुस्तकिल बसे व मुआशरे कर सकते थे।
गोबेकली टेपे तो ज़राअत शुरू होने से भी पहले का है। इसने तो तारीख की किताबें ही बदल दी हैं। वाकई। और अब ये भी पता चल रहा है कि गोबेकली टेपे अकेला नहीं था। ये एक बड़े सकाफती निज़ाम का हिस्सा लगता है, जिसे वहाँ के माहिरीन ताश टेपेलर यानी पत्थर की पहाड़ियों की तहजीब कह रहे हैं। आसपास दर्जनों और ऐसी जगह मिल रही हैं। एक और अजीब बात सुनी थी कि उसे जानबूझकर दफन कर दिया गया था। हाँ, ये भी एक मुअम्मा है। तकरीबन 10,400 साल पहले, यानी बनाने के कोई 1200 साल बाद, उसे बहुत एहतियात से मिट्टी और मलबे से भरकर दफन कर दिया गया। क्यों, ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से ये इतनी अच्छी हालत में महफूज रहा। एक मसनूई पहाड़ी बन गया। उसके नाम का मतलब भी यही है, पॉट बेलीड हिल। और इसमें फल्कियात का भी कोई जाविया है, सितारों का? जी, ये भी बहुत दिलचस्प है। एक मशहूर सुतून है, पिलर 43, जिसे वल्चर स्टोन भी कहते हैं। इस पर एक बिच्छू बना है और एक बेसर परिंदा, जिसे गध समझा जाता है, और दूसरे जानवर। कुछ मुहक्किकीन हैं, जैसे डॉक्टर मार्टिन स्विटमन। उन्होंने कंप्यूटर मॉडलिंग से ये नतीजा निकाला है कि ये नक्श असल में आसमान के सितारों की तस्वीर हैं। सितारों की तस्वीर? कब की? उनके मुताबिक ये 10,950 BC, यानी आज से तकरीबन 12,900 साल पहले के आसमान की पोजीशन दिखा रहे हैं। और ये वक्त ठीक यंगर ड्रायस के शुरू होने का है। अच्छा, यानी जिस वक्त वो तबाही शुरू हुई? जी, उनका ख्याल है कि ये नक्श शायद उसी आसमानी वाक़ये की यादगार हैं, जैसे वो टोरिड मीटियो स्ट्रीम का हमला जिसने तबाही मचाई थी। अगर ये बात सही है तो गोबेकली टेपे सिर्फ कोई मंदिर या इबादतगाह नहीं था, बल्कि एक किस्म का रिकॉर्ड रखने की जगह थी, एक रसदगाह थी जो एक बहुत बड़ी तबाही की कहानी बता रही है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। गोबेकली टेपे सही मायनों में हमारे माजी की समझ को चैलेंज करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जिन्हें हम कदीम शिकारी कहते थे, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म, ज़हीन और अलामती सोच वाले थे। अच्छा, अब तुर्की से चलते हैं मिस्र, गीज़ा की तरफ। अहराम और वो अजीम अबूलाहोल, द स्फिंक्स, उनके बारे में तो सदियों से लोग मुतजस्सिस हैं। अबूलाहोल की उम्र का मामला ये भी काफी मुतनाज़िया है ना? बहुत ज्यादा। रवायती तौर पर तो इसे फिरौन खोफू या खफरे के दौर का माना जाता है, यानी कोई 4,500 साल पुराना। लेकिन एक माहिर अर्जियात हैं, डॉक्टर रॉबर्ट शॉक। हाँ, उनका नाम सुना है। उन्होंने 1990 की दहाई में कहा कि अबूलाहोल के जिस्म पर और उसके इर्द गिर्द जो पत्थर की दीवारें हैं, उन पर पानी से कटाव के बहुत गहरे निशान हैं, वाटर इरोजन। पानी से? सहरा में? यही तो बात है। उनके मुताबिक ये कटाव हुआ और रेत से होने वाले कटाव से मुख्तलिफ है, और इस किस्म की शदीद बारिशें गीज़ा के इलाके में आखिरी बार बर्फानी दौर के खात्मे के बाद हुई थी, तकरीबन 12,000 से 7,000 साल पहले, ना कि 4,500 साल पहले जब वहाँ सहरा बन चुका था। तो इसका मतलब है कि अबुल हॉल हजारों साल ज्यादा पुराना हो सकता है? उनके नजरिए के मुताबिक जी हाँ, हजारों साल। और इसी कदीम तारीख से एक और थियरी भी जुड़ती है, वो सितारों वाली, ओरियन बेल्ट। जी, रॉबर्ट बुवाल की ओराइन कोरिलेशन थियरी। बुवाल ने यह दरियाफ्त किया कि गीज़ा के जो 3 बड़े अहराम हैं, उनकी जमीन पर तरतीब आसमान में मौजूद ओराइन बुर्ज के कमरबंद ओराइन्स बेल्ट के 3 सितारों की तरतीब जैसी है। सिर्फ तरतीब या कुछ और भी? न सिर्फ तरतीब, बल्कि उनका साइज और उनकी रोशनी भी सितारों की निस्बत से मिलती जुलती है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये ज़मीनी तरतीब आसमान में उन सितारों की 10,500 BC, यानी आज से तकरीबन 12,500 साल पहले की पोजीशन से बिल्कुल मेल खाती है। 12,500 साल पहले? जी, जब वो सितारे आसमान में अपने सबसे निचले मुकाम पर थे, और ठीक उसी वक्त बहार के एतदाल स्प्रिंग इक्विनॉक्स पर जब सूरज तुलू होता था, तो अबुल होल, जो शायद असल में शेर की शक्ल का था, वो मशरिक में बिल्कुल बुर्ज असद, लियो द लायन की तरफ देख रहा था। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगता तो नहीं। ये किसी बहुत पुरानी, बहुत लंबी मंसूबाबंदी या इल्म की तरफ इशारा करता है। ये फल्कियाती सफबंदी तो दिमाग घुमा देती है। फिर उनकी तामीर का मामला है, अजीम अहराम को ही ले लें। कहते हैं इसमें 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक लगे हैं अंदाजन, और वजन कोई 6 मिलियन टन से ज्यादा। ये आज की कई ऊंची इमारतों से भी ज्यादा है।
اور اس کی بنیاد بالکل مربع ہے اور سمتیں بھی بالکل شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ پھر اندر کے راستے، وہ چیمبرز بہت پیچیدہ ہیں، اور ایک اور پہیلی یہ ہے کہ عظیم آرام کے اندر سے کوئی اصل تحریر یا نقش نہیں ملا جو بتائے کہ اسے کس نے بنایا، کیوں بنایا۔ بعد کے آراموں میں تو ملتی ہیں۔ اور وہ بھاری پتھر، کنگز چیمبر کی چھت؟ ہاں، وہ گرینائٹ کے 9 بہت بڑے بلاک سے بنی ہیں، ہر ایک کا وزن 70 ٹن تک ہے۔ یہ گرینائٹ 500 میل دور اسوان سے لایا گیا اور پھر سینکڑوں فٹ اوپر پہنچایا گیا۔ ریمپ سے؟ اور روایتی نظریہ تو ریمپس کا ہے، لیکن اتنے بھاری بلاکس کو اتنی اونچائی تک لے جانے کے لیے جو ریمپ چاہیے ہوگا وہ خود ایک پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ اس کا ڈیزائن، اس کا زاویہ، یہ سب بہت بڑے سوالات ہیں۔ اور وہ ویلی ٹیمپل کے بلاکس؟ جی، اہرام کے پاس جو ویلی ٹیمپل ہے اس کی دیواریں چونے پتھر کے 100 ٹن سے بھی زیادہ وزنی بلاک سے بنی ہیں، اور انہیں اتنی صفائی سے جوڑا گیا ہے کہ بیچ میں بلیڈ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ انجینئرنگ اس دور کی معلوم ٹیکنالوجی سے بہت آگے لگتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہینکاک اور دوسرے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا گیزا کی یہ جگہ ہیں یا کم از کم ان کی بنیادیں فرعونوں سے بھی بہت پہلے کی ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد کے مصریوں نے کسی پرانی بھولی بسری تہذیب کے چھوڑے ہوئے ڈھانچوں پر ہی کام کیا ہو، ان کی مرمت کی ہو، انہیں مکمل کیا ہو؟ یہ خیال قدیم مصریوں کے اپنے ایک تصور سے ملتا ہے نا؟ زیپ ٹیپی۔ جی، زیپ ٹیپی، جس کا مطلب ہے پہلا وقت، ایک سنہری دور جب دیوتا زمین پر تھے اور انہوں نے تہذیب کی بنیاد رکھی تھی۔ کیا یہ صرف کہانی تھی یا کسی بہت بہت پرانے ماضی کی یاد؟ اور وہ خفیہ گروہوں کا ذکر؟ ہاں، قدیم مصری روایات میں سولز آف پی اور نیکھن جیسے پراسرار گروہوں کا ذکر ملتا ہے، جنہیں قدیم حکمت کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ گیزا کی تعمیر کا علم، وہ فلکیاتی علم، نسل در نسل کسی خفیہ طریقے سے منتقل ہوتا رہا ہو، اور اس کی جڑیں شاید ینگر ڈرائیاز سے بھی پہلے کی کسی تہذیب میں ہو؟ یہ سب کیا سرائیاں ہیں، ظاہر ہے۔ یقیناً، لیکن یہ گیزا کے اسرار کو ایک بالکل مختلف روشنی میں دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھا، تو گوبیکلی ٹیپے اور گیزا تو ہو گئے، ان کے علاوہ ہینکاک کچھ ایسے نمونوں یا تھیمز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ملتے ہیں۔ جی، اور ان کے خیال میں یہ ایک عظیم عالمی سطح پر پھیلی ہوئی تہذیب کے بکھرے ہوئے وراثے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ سیلاب کی کہانیاں؟ بالکل، عظیم سیلاب کی۔ دنیا کی تقریباً ہر پرانی ثقافت میں میسوپوٹامیا کی گلگامش ہو، بائبل میں نوح کی کشتی، ہندو مت میں منو، امریکہ کی مقامی قومیں، سب کے ہاں ایک بہت بڑے سیلاب کی کہانی ہے جس نے تقریباً پوری انسانیت کو ختم کر دیا تھا۔ تو کیا یہ سب صرف مقامی سیلابوں کی کہانیاں ہیں جنہیں بڑھا چڑھا دیا گیا؟ یا پھر کیا یہ ینگر ڈرائیاز کے خاتمے پر جو برف پگھلی تھی اور سمندر کی سطح بہت اوپر آ گئی تھی، اس عالمی واقعے کی کوئی دھندلی سی یاد ہے؟ پھر ایک اور چیز ہے، روح کے سفر کا تصور۔ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ بہت سی قدیم ثقافتوں میں، مصر، میسوپوٹامیا، ہندوستان، حتیٰ کہ امریکہ کی مقامی روایات میں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد اچھے لوگوں کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں اور ان کا راستہ ہماری گیلیکسی ملکی وے سے گزرتا ہے۔ یہ اتنا خاص فلکیاتی تصور اتنی الگ الگ جگہوں پر مشترک کیوں ہے؟ کیا یہ کسی مشترکہ روحانی یا فلکیاتی ورثے کی طرف اشارہ ہے؟ پھر وہ عادات کا معاملہ ہے، پریسیشن آف دی ایکویناکسز والے عادات۔ جی، یہ تو بہت ہی حیران کن ہے۔ پریسیشن کیا ہے؟ یہ زمین کا اپنی محور پر گھومتے ہوئے ایک بہت ہلکی سی لڑکھڑاہٹ ہے، ایک وابل ہے۔ اس کی وجہ سے آسمان میں ستاروں کی پوزیشنیں بہت آہستہ آہستہ بدلتی ہیں۔ ایک پورا چکر تقریباً 25,920 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس چکر سے جڑے ہوئے عادات جیسے 72، اتنے سال میں ایکویناکس 1 ڈگری ہلتا ہے، 108، 432، 4320، 43200، یہ اعداد آپ کو دنیا بھر کی پرانی کہانیوں، مذہبی کتابوں اور یہاں تک کہ عمارتوں میں بار بار ملتے ہیں۔ مثلاً کمبوڈیا میں اینکور واٹ کا مندر ہے، 12ویں صدی کا۔ وہاں ایک پل پر 108 مورتیاں ہیں دیوتاؤں اور اسوروں کی۔ ہندوؤں کے جو یگ ہیں ان کی لمبائیاں 43200 کے ضرب میں ہیں۔
नॉर्वे की कहानियों में ओडन देवता के हॉल के 540 दरवाजे हैं, जिनसे 8000 जंगजू निकलते हैं। ज़रब दें तो 43200 बनता है। ये आदाद बार बार क्यों आ रहा है? इस पर किसी ने तहकीक की है? जी, 2 मुहक्किकीन थे, सेंटिलाना और वॉन डेशेंड। उन्होंने 1969 में किताब लिखी थी हैमलेट्स मिल। उनका नज़रिया था कि प्रेसेशन का ये जो पेचीदा इल्म है, ये कदीम यूनानियों से भी हज़ारों साल पहले मौजूद था और इसे जानबूझकर कहानियों और असातीर में कोड किया गया था। क्यों? ताकि ये महफूज रहे। उनके मुताबिक ये इल्म शायद किसी बहुत ही कदीम तहजीब से विरासत में मिला था। और फिर वो पुराने नक्शे, पोटलान चॉट्स? हाँ, ये भी एक बड़ा मुहम्मा है। ये नक्शे 14वीं सदी में सुलेबी जंगों के बाद अचानक यूरोप में सामने आए। इनमें बहरी रूम और बहराए अस्वद के साहिल हैरान अंगेज तौर पर दुरुस्त दिखाए गए हैं। लेकिन असल बात तो तूलुल बलद की है ना, लॉन्जिट्यूड। बिल्कुल, इन नक्शों में तुलुल बलद लॉन्जिट्यूड काफी हद तक दुरुस्त दिखाया गया है और तुलुल बलद का समंदर में ठीक पता लगाना एक बहुत बड़ा मसला था। इसके लिए वक्त बिल्कुल ठीक नापना पड़ता था, जो अच्छे बहरी क्रोनोमीटर्स बनने से पहले यानी 18वीं सदी से पहले तकरीबन नामुमकिन था। तो ये पुराने नक्शे इतने दुरुस्त कैसे थे? और कुछ नक्शों में तो ऐसी जगह भी है जो आज नहीं है, अंटार्कटिका वगैरह। जी, कुछ पोर्टुलान नक्शे जैसे 1513 का पिरीरीस नक्शा है या ओरेंटिस फेनियस का 1531 का नक्शा। उनमें जनूबी अमेरिका का साहिल है और कुछ लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका का साहिल भी दिखाया गया है, लेकिन बर्फ के बगैर। बर्फ के बगैर ये कैसे मुमकिन है? अंटार्कटिका तो लाखों साल से बर्फ में ढका है, लेकिन कुछ तशरीहात ये हैं कि ये नक्शे शायद बर्फानी दौर के खात्मे के करीब के साहिलों को दिखा रहे हों, जब समंदर की सतह बहुत नीचे थी और शायद अंटार्कटिका के कुछ साहिली इलाके बर्फ से आज़ाद थे। खुद नक्शा बनाने वालों ने अक्सर लिखा कि उनके नक्शे बहुत पुराने माहिज नक्शों पर मबनी थे जो अब गुम हो चुके हैं। तो वो माखिज नक्शे कहाँ से आए? यही तो सवाल है। तो ये सारे आलमी नमूने, सैलाब की कहानियाँ, रूह का सफ़र, प्रेसेशन के आदाद, ये पुराने नक्शे, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमारी तारीख की आम कहानी से मेल नहीं खाती और किसी गुमशुदा बाप की तरफ इशारा करती हैं। तो अगर ऐसी कोई तहजीब थी तो वो कैसी होगी? हैनकॉक ये तो नहीं कहते ना कि इनके पास आईफोन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी टेक्नोलॉजी शायद हमसे बहुत मुख्तलिफ थी। हैनकॉक का ख्याल है कि वो बुनियादी तौर पर एक समुद्री तहजीब थी, माहिर जहाजरां, माहिर फल्कियात, लॉन्गिट्यूड का हिसाब लगाने वाले। जी, उनकी टूलुल बलद मालूम करने की सलाहियत, जैसा कि इन नक्शों से लगता है, शायद 18वीं सदी के यूरोपियों जितनी या उनसे बेहतर थी। और वो शायद बड़े पत्थरों से तामीरात करने में भी माहिर थे। मेगालिथिक आर्किटेक्चर जैसे गुबैकली टीपे या गीज़ा की मुमकिना पुरानी बुनियादें। तो उनकी ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इल्म में थी, फल्कियात, जहाजरानी शायद, और मुमकिना तौर पर शूर की मुख्तलिफ हालतों को इस्तेमाल करने में भी। और फिर उनका अंजाम क्या हुआ? वो यंगर ड्रायस वाली तबाही? नजरिया यही है कि यंगर ड्रायस की तबाही ने, चाहे वो शहाबियों से हुई या किसी और वजह से, उनकी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उनके बड़े शहर जो शायद साहिलों पर थे, वो समुद्र की सतह बुलंद होने से डूब गए। और जो बच गए, वो शायद छोटे छोटे ग्रोहों में दुनिया भर में फैल गए। और यहीं से वो इल्म की मुंतकली वाली बात आती है। जी, डिसेमिनेशन का तसव्वुर, कि ये बच जाने वाले लोग जिनके पास अपनी गुमशुदा तहजीब का इल्म था, ज़राअत का, फल्कियात का, तामीरात का, रूहानी ख्यालात का, वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गए, वहाँ के मकामी शिकारी लोगों में घुल मिल गए और अपना इल्म उन्हें मुंतकिल किया। हाँ, और शायद इसी वजह से यंगर ड्रायस के खात्मे के फौरन बाद, यानी 11,600 साल पहले, हमें दुनिया में अचानक तहजीब की नई लहरें नजर आती हैं। ज़राअत शुरू होती है, यादगारें बनना शुरू होती हैं। क्या इल्म की मुंतकली का ये तसव्वुर आसारे कदीमा में माना जाता है? हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर ये तो माना जाता है कि ज़राअत मशरिक़ के करीब यानी टर्किशा के इलाके से यूरोप तक फैली, मकामी तौर पर इजाद नहीं हुई। तो ये ख्याल कि इल्म के दूसरे पैकेजेस भी इसी तरह मुंतकिल हुए हों, ये कोई अनहोनी बात नहीं। तो फिर अगर इस गुमशुदा तहजीब के ठोस सबूत ढूंढने हो तो कहाँ देखें? हैनकॉक कहते हैं कि हमें उन जगहों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो आखिरी बर्फानी दौर में रहने के काबिल थीं, लेकिन आज या तो वहाँ रहा नहीं जा सकता या उन पर तहकीक कम हुई है। जैसे कि सहारा? जी, सहरा सहारा। आज तो वो बड़ा गर्म सहरा है, लेकिन बर्फानी दौर के बाद
تقریباً 12,000 سے 5,000 سال پہلے تک وہ ایک ہرا بھرا علاقہ تھا. دریا تھے، جھیلیں تھیں، جنگل تھے. وہاں پرانے انسانوں کے بہت ثبوت ملتے ہیں، لیکن ابھی بہت تحقیق باقی ہے. اور ایمیزون کا جنگل؟ ہاں، ایمیزون بھی. پہلے سمجھتے تھے کہ یہ بس ایک قدیم جنگل ہے جہاں انسان زیادہ نہیں رہے، لیکن اب لائڈر جیسی ٹیکنالوجی سے پتہ چلا ہے کہ جنگل کے نیچے بڑے پیمانے پر پرانی تعمیرات چھپی ہوئی ہیں. بستیاں، سڑکیں، وہاں بھی پیچیدہ معاشرے تھے. اور تیسری جگہ؟ سمندر کے نیچے؟ جی، اور شاید سب سے اہم، وہ برزامی شیلفز یعنی کانٹیننٹل شیلفز، وہ علاقے جو برفانی دور کے بعد سمندر کی سطح بلند ہونے سے ڈوب گئے. اچھا، جب سمندر کی سطح 400 فٹ نیچے تھی؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں مربع مائل کا ساحلی علاقہ جو شاید انسانوں کے رہنے کے لیے سب سے اچھا تھا، وہ اب پانی کے نیچے ہے. اگر کوئی ترقی یافتہ ساحلی تہذیب تھی تو اس کے زیادہ تر نشانات تو وہی ملیں گے. لیکن سمندر کے نیچے تحقیق کرنا تو بہت مشکل ہوگا نا؟ مشکل ہے، مہنگا بھی ہے، لیکن اب ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے. انڈر واٹر آرکیالوجی ترقی کر رہی ہے. ہندوستان میں کھمبات کی کھاڑی میں کچھ ملا ہے، جاپان کے پاس جوناگونی میں ہے، بحیرہ روم میں، کیریبین میں کچھ امید افزا اشارے مل رہے ہیں. اگر اس ساری بحث کو ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ انسان کی فطرت سے بھی تو ملتی ہے نا، کھوج کرنا، پھیلنا. بالکل. ہمارے پرانے آباء و اجداد ہومو ایریکٹس، وہ بھی تو تقریباً 2 ملین سال پہلے افریقہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلے تھے. یہ جستجو، نئی جگہ تلاش کرنا، یہ ہماری فطرت میں ہے. اور زبانی روایات کی طاقت، اورل ٹریڈیشنز. ہاں، اسے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ثقافتیں جہاں لکھائی نہیں ہوتی تھی، وہ اکثر اپنی تاریخ، اپنا علم، اپنی کہانیاں گیتوں اور اساطیر کی شکل میں حیرت انگیز طور پر صحیح نسل در نسل منتقل کرتی تھیں. تو وہ سیلاب کی کہانیاں، آسمانی واقعات کے قصے، یہ صرف کہانیاں نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ اصلی بہت پرانے واقعات کی بازگشت ہوں، ایک طرح کی یادداشت ہوں. ایک اور پہلو جس کا ذکر ہینکاک کرتے ہیں وہ شمنزم اور سائیکیڈیلکس کا ہے، شعور بدلنے والے پودوں کا کردار. جی، یہ ایک اور متنازع پہلو ہے. کیا آیاواسکا جیسی چیزیں جو قدرتی طور پر ملتی ہیں، انہوں نے قدیم انسانوں کے ذہن کھولنے میں، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جگانے میں، کائنات کو سمجھنے میں اور آخرکار تہذیب کی طرف جانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ اس پر کسی اور نے بھی کام کیا ہے؟ ہاں، ٹیرنس میکینا تھے، ڈیوڈ لیوس ولیمز ہیں. انہوں نے غاروں میں جو پرانی پینٹنگز ملتی ہیں، ان کا شمنی تجربات سے گہرا تعلق بتایا ہے. اور ایواہاسکا کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ ایمیزون کے قبائل اسے ہزاروں سال سے استعمال کر رہے ہیں. جو اسے پیتے ہیں وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات ایک ذہین مونس ہستی مدر آیاواسکا سے ہوئی اور انہیں کائنات، زندگی، اخلاقیات کے بارے میں گہرے سبق ملے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ قدیم لوگوں نے ان تجربات سے جو بصیرت حاصل کی اسے اپنی ثقافت میں، اپنی تعمیرات میں، اپنے سماجی نظام میں استعمال کیا ہو؟ یہ ایک سوال ہے، دلچسپ سوال ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا جواب دینا مشکل ہے کہ کیا شعور کی بدلی ہوئی حالتوں نے تہذیب کی چنگاری بھڑکانے میں مدد دی؟ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ گریہم ہینکاک کا نظریہ، چاہے متنازع ہو، ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم انسانی تاریخ کی جو مانی ہوئی کہانی ہے اس پر سوال اٹھائیں. بالکل. ینگر ڈرائس جیسی تباہی کا امکان، گوبیکلی ٹیپے اور گیزا جیسے مقامات کے وہ پہلو جن کی وضاحت مشکل ہے، اور پوری دنیا میں ملنے والے وہ مشترکہ نمونے، فلکیاتی، افسانوی، نقشوں کے، یہ سب مل کر ایسے سوال کھڑے کرتے ہیں جن کے مکمل جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یہ ایک جاری تحقیق ہے؟ جی، ایک جاری بحث ہے. ہینکاک کا کام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی بند کتاب نہیں ہے، یہ ایک مسلسل دریافت کا عمل ہے. جیسے جیسے نئے ثبوت ملتے ہیں، پرانے نظریات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. یہ ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب دیتا ہے. بالکل. اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ اگر، صرف اگر، واقعی ہماری معلوم تاریخ سے پہلے انسانی کہانی کا ایک پورا اہم باب گم ہو چکا ہے، ایک ایسی تہذیب جو علم میں، فن میں، شاید حکمت میں ہم سے مختلف تو تھی مگر کم نہیں تھی، اور اس کے نشانات سمندر کی گہرائیوں میں، صحرا کی ریت کے نیچے یا جنگل کے اندھیروں میں چھپے ہیں. تو اس گمشدہ باب کی دریافت
ہماری اپنی پہچان، ہماری صلاحیتوں اور اس سیارے پر ہماری جگہ کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل سکتی ہے؟ کیا ہم واقعی اپنی پوری کہانی جانتے ہیں یا ہم ایک ایسی نسل ہیں جسے بھولنے کی بیماری لگی ہوئی ہے؟